की है। पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमें कुछ उदाहरण प्रस्तुत है जो काशी की भौतिक संरचना के दैवीय व्याख्या से संबंधित है। वरुणा च नदी चासी तयोर मध्ये वाराणसी अत्र स्नानम जपो होमो मरणम देव पूजनम। के वरुणा तथा अश्शी इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी नगर है। यहाँ स्नान, जप, होम, मरण तथा देव पूजन सभी क्या होते हैं? अक्षय बन जाते हैं। वरुणा और अश्शी इन दो देव के निर्मित जो बीच का स्थान है वो है वाराणसी। पुराणों में उद्धृत काशी के अन्य नाम भी है। काशी जिस नगर में स्वयं प्रकाश चैतन्य का प्रकाश होता है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है वो जाने का नाम नहीं लेता। काशी का दूसरा नाम है क्या? आनंदवन। यहाँ पे क्या मिलता है? सबको आनंद मिलता है। कोई भी आएगा बोलेगा कि काशी गए हैं ना। अब कहीं नहीं जाने का है भैया, काशी में तो चारों पुरियों का वास यहाँ पे है। चारों पुरिया तेज देती है, इसलिए इसको काशी कहा गया है। और स्वयं भगवान शिव बाबा काशी विश्वनाथ अपने त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी, इसका नाम है काशी। मणिकर्णिका घाट, इसमें कई घाटों का महत्व बताया गया है। 80 घाट और दशाश्वमेध घाट में गंगा जी की जो आरती होती है वो देखने लायक तो होती है, आशीर्वाद लेने लायक बनी है। रोज सायंकाल अगर आपको वो आरती करनी है तो उस घाट पे आपको 6 बजे पहुंच जाना है, वरना ऐसे क्या देखेंगे भीड़ भाड़ हो जाएगी तो ऐसा सोचेंगे कि अब तो भीड़ भाड़ हो गई, चलो आरती दूसरे दिन कर लेंगे। ऐसे करके 7 दिन चला जाएगा, आरती नहीं हो पाएगी। वहां पे बैठ जाओ, मणिकर्णिका घाट चले जाओ, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। स्मशान में चिताएं जल रही होगी, किसी का हाथ पड़ा होगा, किसी का पैर पड़ा होगा, किसी का मुख पड़ा होगा, किसी का शरीर पड़ा होगा, लेकिन बाद में कहां जाएगा? उत्तर वाहिनी गंगा में बह जाएगा। उसका जो भी अस्थि है वो बह जाएगा। उसको आपो आप मुक्ति कौन देंगे? भगवान भोले शंकर। भोले शंकर का कैसा है? वो दयालु है, कृपालु है, लेकिन मां अन्नपूर्णा वो क्या है? सबके पर अन्न के कोशों लुटा देती है। अन्नपूर्णा कोशे लुटा देती है, अन्न का धन धान्य भर देती है, लक्ष्मी बढ़ा देती है, कृपा आ जाती है। बाद में आदमी क्या बोलेगा? अब कहीं नहीं जाने का है भैया, साल में हम 2 बार कहां पे जाएंगे? काशी जाएंगे, हरिद्वार पे जाएंगे तो गंगा पे स्नान का महिमा है, यमुना पे जाएंगे वृंदावन तो वहां पे क्या है? पान करने का महिमा है भैया, वहां पे स्नान करने का नहीं है। और काशी में आओगे ना तो 7 ऋषियों को महादेव ने जो ज्ञान दिया है वो कौन सा ज्ञान है? कौन सी भूमि है? कौन सा क्षेत्र है? भैया काशी नगरी है। और ये काशी नगरी वाले यहाँ पे जितने भी आए हैं, उस काशी नगरी को मेरी आवाज जहां तक जा रही है, भगवान भोलेनाथ उनको स्वयं आशीर्वाद देते हैं। और एक बात ऐसी कही गई है कि काशी में जो भी आता है ना, चाहे कोई भी हो, गांव से आया हो या देश से आया हो, आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ लोग आते हैं और काशी में आके भस्म त्रिपुंड रमाते हैं, भस्म शरीर पर लगाते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं। यहाँ पे आते हैं तो क्या बन जाते हैं? शिवमय बन जाते हैं। लोगों को ऐसा मजा आ जाता है, ऐसा आनंद आ जाता है, इसलिए इस नगरी का नाम है आनंद वन। पुराणों में यह वन था जो आनंद देता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया आनंद वन। आज भी लोग आएंगे, कथा में बैठेंगे, दर्शन करेंगे, पाप धोएंगे,
पाप तो सभी के धो गए हैं, तभी तो इस काशी नगरी पे आपका पैर पड़ा है भैया, नहीं तो ऐसे नहीं पड़ता। पैसे घर में पड़े होते, जेब में पैसे पड़े होते, फिर भी क्या सोचते हैं, हम जाएंगे, एक काम करेंगे, परिवार को घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन काशी नहीं जा पाएंगे। लेकिन सद विचार आएगा मन में, भाग्य से अधिक कोई व्यक्ति कुछ नहीं ले पाता है। भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न, हमारे ऋषि मुनि कहे गए। भाग्य में जो लिखा होता है ना, तो संकल्प आपका पूरा करते हैं काशी के बाबा विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ है, इसलिए उसको विश्वनाथ कहा गया। बोलिए श्री बाबा काशी विश्वनाथ दी देव की जय। तो ये पतये हर हर महादेव हर। अब ये ऋषभ देव जी ने भी जगत को आदर्श बताया। ऋषभ देव जी बोलवा लगेगा कि जगत ने आदर्श तो मैं आप्यो, पण आ ज्ञानी पुरुषो छे, વધારે સિદ્ધિ મળી જાય ને તો એ સિદ્ધિઓની ભાજગઢમાં કે પડવું નહીં। ઋષભદેવજી કર્ણાટકમાં આવ્યા, એકવાર જંગલમાં દાવાગ્નિ સળાઈ ગયો। ઋષભદેવજીએ દાવાગ્નિમાં બુદ્ધિપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો। દેહ બળે છે પણ આત્માને કાંઈ થાતું, हमारा शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, आदमी मरेगा तो उसका शरीर मरेगा, लेकिन क्या रहेगा, आत्मा तो वहीं पे वहीं रह जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। ये शरीर जैसे आदमी रोज कपड़े बदलता है स्नान करके, वैसे ही ये शरीर है ना, वो तुरंत अपना दूसरा नया शरीर, नया रूप ले लेता है। हम लोग क्या करते हैं, आदमी गुजर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो हम लोग रुदन करते हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, रुदन करने से उस आत्मा और उस शरीर को कष्टी पड़ती है भैया। उसके पीछे करना है ना तो कुछ दान पुण्य करो, भगवान का भगवत स्मरण करो, गीता जी का पाठ करो, अपने बच्चों को सारे अच्छे वाले संस्कार दीजिए, ताकि बेटा पढ़े, आगे जाए, परिवार का, देश का नाम रोशन कर सके, ऐसा उसको संस्कार दीजिए। व्यवहार करने का आचरण प्रदान कीजिए, बहुत आगे जाएगा। अभी ये काशी में जो चल रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाला जो मंत्र है ना, वो यहीं से निकला है भैया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे पूज्य प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी, आज भी लोगों के घर पे उसकी शिव पुराण की कथाएं चलती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया प्रदीप मिश्रा ने तो पूरे देश को हिला डाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आज घर घर पे चला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वो आपके गेट पे एक स्टिकर लगा दो, आपके घर कोई आएगा तो भी पढ़ेगा, जाएगा तो भी पढ़ेगा। ये उसका प्रभाव है भगवान शिव का। ये व्यासपीठ जो होती है ना, ये भूदेवों के लिए उसकी गरिमा है, उसका वस्त्र होना है तो व्यासपीठ है। यहां से आप जो भी बोलोगे ना, लोग लेके जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, लेकिन हमको जो मिला है ना, वो आप लोगों के जैसा प्रेम भाव मिला है, उससे अधिक और कुछ नहीं है भैया। पैसा है वो तो क्षण मात्र है, आएगा चला जाएगा। आज मेरा है, कल आपका होगा, कल किसी और का हो जाएगा। जैसे संपत्ति है, मकान है, गृह निर्माण है, आज हमारा है, कल कोई और रहने आएगा, परसों कौन तीसरा आदमी आएगा, चला जाएगा। किसी का हुआ है, नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आए हैं तो ये मानव जन्म जो हुआ है उसको दीपाना है। कैसे दीपाएंगे, अच्छे वाले कर्म करके भगवान के हाथ में, अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप देने का। इसलिए बोला गया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान मैं तुम्हारा बन के आया हूं,
अब मेरा जीवन आपके चरण में है, अब आप मुझे जैसे तारेंगे वैसे ही मैं चलूंगा और भव सागर को पार हो जाऊंगा। भैया काशी नगरी में आવીને આમ ઘણી વખત એમ થઈ જાય કે ભલે હું ગુજરાતી રહ્યો પણ અહીંયા આવીને મને કાશી વિશ્વનાથનો જે ગયા વખતે હું આવ્યો તો 2025માં ત્યારે જે મને આનંદ મળ્યો હતો ને એ હજી આનંદ મારાથી ભૂલાતો નથી એમ। અને આજે પણ અહીંયા આવ્યો છું ને તો એમ જ થાય કે હજી કાશીમાં રોકાઈ જાઉં, કેમ કે કાશીની ભૂમિ જ એવી છે, અહીંથી જવાનું મન ન થાય। હમણાં હજી હું વિચાર એમ કરતો હતો હજી તો 10 દી બાકી છે, 7 દી બાકી છે, એમ કરતાં કરતાં આજે હવે કેટલા 4 દી પૂરા થઈ ગયા, હમણાં 3 દી પછી તો આપણે બધાય ગુજરાત પાછા જશું। પણ કાશી વિશ્વનાથની ભૂમિને આપણે ક્યારેય ના ભૂલી શકીએ। અહીંયા આવ્યા પછી એમ થાય કે અહીંયા જ રહેવું છે, અહીંયા જ રહેવું છે। આ કાશીની ભૂમિ છે। જ્ઞાની પરમહંસોએ જગતમાં કેવી રીતે રહેવું એ કોને બતાવ્યું? ઋષભદેવજીએ બતાવ્યું। ભરતજીની કથા, ઋષભદેવજી પછી તેમના પુત્ર ગાદી પર બેઠા કે જેના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ પડ્યું ભારત। પ્રાચીન કાળમાં લોકોને આ ખંડને અજનાબી ખંડ કહેતા। ભરતજીનું મૂળ નામ શું હતું? તો કે અજનાબ હતું। પણ ભરતજીએ શું કર્યું? ઘરમાં રહેવાનું ગમ્યું નહીં, ઘરનો ત્યાગ કરી દીધો, ઘણા વર્ષો સુધી સંસારનું સુખ ભોગવ્યું અને છેલ્લે પોતે વૈરાગ્ય કેળવવા માટે ચાલ્યા ગયા। વનમાં ગયા, છોકરાઓને રમાડતા, પણ હવે ધીમે ધીમે શું બન્યું? તો કે એકવાર હરણબાળનો કિસ્સો બન્યો કે હરણબાળ એના મનમાં ફસાઈ ગયું। એટલે સુખદેવજી મહારાજ આજે આ ભરત ચિત્રનું વર્ણન કરે છે કે ભરતજી ક્યાં ગયા? તો કે નેપાળમાં गंडकी नदी ना किनारे गया। भरतजी कहाँ पे गए? तो कि नेपाल में गंडकी नदी के पास भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, वहां पे गए जहां पे कौन सी नदी बहती है? गंडकी नदी। और गंडकी नदी में कितने शालिग्राम है? असंख्य शालिग्राम है। और शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, प्रतीक माना गया है, इसलिए गंडकी नदी का दूसरा नाम है शालिग्रामी नदी। एकांतમાં બેસી અને ભરતજી આજે શાલિગ્રામી નદીએ તપ કરે છે। ભરતજી ભગવાનનું ભજન કરવા માટે, વંદન કરવા માટે, જપ તપ કરવા માટે વનમાં જાય, સ્નાન કરે, એમાંથી પાણી લઈ આવે, ભગવાનનું પૂજન કરે। અને એક દિવસ શું બન્યું? તો કે પોતે સ્નાન કરવા ગયા ને તો એમાં એક પ્રસંગ ઊભો કર્યો ભગવાને। ગરમીના દિવસો હતા, સૂર્યનો ઉદય થયો, ત્યારે એક હરણી ત્યાં જળપાન કરવા ગઈ। ભરતજી જળમાંથી બહાર આવ્યા એ સમયે 9 માસ પૂર્ણ કરેલ સગર્ભા હરણી ત્યાં જળપાન કરવા ગઈ, એને બહુ તરસ લાગી હતી। જ્યારે તે જળપાન કરવા ગઈ ને તો સિંહે મોટી ગર્જના કરી, એનાથી હરણી ગભરાઈ ગઈ। ગંદકી નદીનો નાનકડો પ્રવાહ હતો, હરણીએ નદીની સામે કાંઠે જવા માટે કૂદકો માર્યો, પણ પ્રસવનો સમય હોવાથી નાનું હરણબાળ બધીમાં પડી ગયું। પણ હરણીએ પહેલા જ ભરતજીની સામે જોઈ લીધું હતું। ભરતજીને લાગ્યું કે કા મને કંઈક કહેવા માંગે છે। ઘણીવાર કેવું બને, માણસ સામે દુઃખમાં હોય ને તો આપણને એમનેમ ખબર પડી જાય કે આ માણસ દુઃખમાં છે, તો આપણે એને લાવને કંઈક પૂછી। એટલે ભરતજીએ સામું જોયું ત્યારે એને ખબર પડી ગઈ। એટલે પ્રસવ થયેલું જે નાનું બાળ હરણ હતું એ હરણી એને મૂકી અને પોતે ચાલી ગઈ, મૃત્યુને ઘાટ પામી ગઈ। હરણજીએ શું કહ્યું? હરણીએ તો કહી દીધું ભરતજીને। ભરતજી વાત સમજી ગયા એટલે નાના બાળ હરણને પોતાની ગોદમાં લઈ લીધું, લાલન પાલન કરવા લાગ્યા। પણ માણસ જ્યાં સુધી લાલન પાલન કરે, બાળકને નાનું કરે, મોટું કરે, એનામાં બધા સંસ્કારના સિંચન થઈ જાય પછી એને મનમાં ન બેસાડાય કે આજ મારું કરશે, આજ આવી રીતે હું આના ભરોસે રહીશ, એવું ન કરાય। એટલે ભરતજીએ હરણ બાળને મનમાં બેસાડી લીધું, મોહમાં ફસાઈ ગયા। અને છેલ્લે
એક દિવસ બન્યું એવું કે નાનું હરણ બાળ રમતા રમતા દૂર ચાલ્યું ગયું. રાત પડી છતાંય પાછો ના આવ્યો. ભરતજી ચિંતા કરવા લાગ્યા, પાછું કેમ ના આવ્યું? જેમ વૃદ્ધ પિતા પુત્રની ચિંતા કરે એમ આજે ભરતજીને બાળ હરણની ચિંતા થઈ. એમ કરતા કરતા ભરતજીને છેલ્લે કાળ પકડવા આવ્યો અને ભરતજીના મનમાં બાળ હરણનું સ્મરણ ચાલતું હતું. એટલે ભરતજીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો, પણ મરતી વેળાએ પણ એને શું કર્યું તો કે હરણના ચિંતન દ્વારા એમને જે શરીર મળ્યું એ કેવું તો કે હરણ શરીર મળ્યું. જન્મતાની સાથે જ એને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ આવ્યો. હરણ રૂપે આવેલા ભરતજીના પશ્ચાતાપનો પાર ન રહ્યો. પૂર્વજન્મમાં હરણ બાર ઉપર પોતે બહુ મમતા રાખી હતી એટલે આજે એને યાદ આવે છે. પણ બાલ્યાવસ્થાથી ભરતજીને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો એટલે શું બન્યા તો કે જડ ભરત બન્યા. જડ ભરતજીનો આ છેલ્લો જન્મ છે એટલે આ જન્મમાં એને કંઈ આસક્તિ રાખી નહીં, કોઈ સાથે વાત કરી નહીં, કાયમ મુંગારીએ બોલે નહીં કાંઈ. જ્યાં ઈચ્છા પડે ત્યારે પોતે ચાલ્યા જાય એટલે લોકો માટે શું બની જાય? અપ્રિય બની જાય. લોકો એને તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. અને એવામાં એક દિવસ એક પ્રસંગ બન્યો. રાજા રહુગુણ કેમના દાસદાસીઓની સાથે પોતે પાલખીમાં બેસીને જાય છે. એવામાં ઘણીવાર નો કે પાલખીમાં 4 લોકોએ પાલખી ઉપાડી હોય, પણ એક વ્યક્તિ ક્યાંક ચાલ્યો ગયો એટલે ફરજ રહુગુણ રાજાએ કીધું કે જાઓ એક કામ કરો, કોઈક એવો વ્યક્તિ લઈ આવો કે જેમાં મદદ કરે, એને આપણે કેજો પૈસા આપી દઈશું. ઇક્ષુમતી નદીના કિનારે જળપાન કરવા માટે મુકામ કર્યો. પાલખી ઊંચકનારો એક ભાઈ નાસી ગયો. રસ્તે જે કોઈ મળે એને કે પકડીને લઈ આવો. એવામાં ભરતજી ત્યાં ફરતા હતા. શરીરે કેવા તો કે હૃષ્ટપૃષ્ટ હતા. સેવકોએ કીધું કે ચાલ ભાઈ મજૂરી આપી દેવું. ભરતજી ગયા, ચાલ કીધું એટલે ચાલવા લાગ્યા. આ પાલખી ઉપાડવાની છે. પૂર્વ જન્મમાં અનેક વાર પાલખીમાં બિરાજેલો માણસ આજે પોતે પાલખી ઉપાડે છે. સમય સમય બલવાન હે નહીં મનુષ્ય બલવાન. કાબે અર્જુન લૂંટ્યો એ જ ધનુષ હતું ને એ જ બાણ હતું, છતાંય અર્જુનને કાબાઓએ લૂંટી લીધો. કાંઈ કામ ન આવ્યું. આવી રીતે કોઈ વસ્તુ કામ નથી લાગતી. એટલે ભરતજીને કીધું ને કે ચાલ, એટલે ચાલવા લાગ્યા. ઉપાડી લે તો ઉપાડી લીધું. પણ ભરતજીનો નિયમ કેવો હતો? એક જીવને પણ હિંસા ન થાય એવું સત્કર્મ કરતા. પાલખી ઉપાડી પણ નીચે એક કીડી દેખાય, એક મકોડો દેખાય તો શું કરે? કૂદકો મારે. 1-2 વાર બન્યું. રાજા રહુગુણ કે હાલો કાંઈ વાંધો નહીં, જવા દે. પણ 3-4 વાર બન્યું ને તો આપણે કેમ ઓલી બસમાં બેઠા હોય ને પછી એક બ્રેક મારે તો એકાદો થડકો લાગે એટલે યાદગીરી રહી જાય. તો રાજા રહુગુણે એનું માથું ભટકાણું તો કે ભાઈ જરા ખામું જોઈને હાલતો ખરાય, કે તને કે પૈસા આપવાના છે, કઈ એમને થોડા કામ કરાવી છે. ભરતજી તો એની ધૂનમાં. જે માણસને ભગવાનની ધૂન લાગી જાય પછી કોઈનું સાંભળે નહીં. રાજા રહુગુણે ભરતજી ઉપર નજર રાખી. રસ્તામાં કીડી જોવે, મકોડા જોવે, પણ ભરતજીને આ કીડી મકોડાની અંદર શું દેખાય? ભગવાન કૃષ્ણ દેખાય છે. અને જે વ્યક્તિ આ કૃષ્ણ કથામાં તન્મય બને એનું જીવન ધન્ય બની જાય છે. કે મરેલાની માફક કેમ આલસ? થોડોક શરીરે હૃષ્ટપૃષ્ટ છો તો થોડોક વ્યવસ્થિત ચાલ. રાજાનો 1 પૈસો લીધો નથી, રાજાના ઘરનું ખાધું નથી. રસ્તે ફરતા ફરતા જબરદસ્તીથી એક તો લઈ આવ્યા અને પાછું આવું કામ કરું છું અને પાછું કે મારે સાંભળવાનું. પણ ભરતજીનું મન શાંત છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે આખું જગત ભરતજીને મૂંગો માને છે, તેમને કોઈ ઓળખી શક્યું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા થઈ કે મારા ભક્તનું જ્ઞાન કે મારે જાતે કે જાહેર કરવું છે. મારા ભરતની કીર્તિ મારે વધારવી છે. પ્રભુએ લીલા કરી. આજે ભરતજીને બોલવાની ઈચ્છા થઈ. જીવનમાં 1 વાર બોલ્યા, પણ જે રહુગુણ સાથે બોલ્યા એનું કલ્યાણ કર્યું. તમે બોલો ને તો એવું બોલો કનૈયા જેવું મીઠું મીઠું.
કે લોકોને વાલું લાગે. કનૈયો નાનો હતો ને ત્યારે ભલે કાલું કાલું બોલતો હતો, પણ ગોપીઓને કનૈયા વગર હાલતું નહીં. એની માને પણ ન હાલતું, નંદ બાબાને ન ચાલતું, ગોકુળના વ્રજવાસીઓને ન ચાલતું. અને એ સમયે આજે કનૈયો વાલો હતો ને એટલે બધાઈને શું કરે, ઘણીવાર કોકની વાચા એવી હોય કે પાપને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. ભરતજી રહુગુણને સત્સંગનો મહિમા સમજાવે છે કે રાજન, તે એમ કીધું કે હું બહુ તગડો છું, એ મારા શરીરનો ધર્મ છે. કોકને કદરૂપો બનાવ્યો, કોકને સૌંદર્યવાન બનાવ્યો, કોકને શ્યામવર્ણનો બનાવ્યો, કોકને વધારે જાડો બનાવ્યો, કોકને પાતળો બનાવ્યો, કોકને નાનો બનાવ્યો. પણ તારી આ જે પાલખી છે ને એ તો જીવતા મુવા જેવી છે. પાલખીમાં જે બેઠું છે ને એ તો કે માત્ર એક પૂતળું છે. તને જે આ શરીર મળ્યું એ તો બધાએ ભોગવે છે. ત્યારે રાજા રહુગુણને વિચાર આવ્યો, એક તો લગર વગર કપડા પહેર્યા, શરીરે હૃષ્ટપૃષ્ટ, કપડા ફાટી ગયા હતા, એકદમ મેલો, પણ છતાં એનું મન કેમ પવિત્ર. રાજા રહુગુણ છે ને ઓળખી ગયા કે આ કોક જ્ઞાની પુરુષ છે. મનમાં ભલે મેર ભલે રહો પે મન ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા હોની ચાહીએ ભૈયા. ખાવામાં તમને કોઈ પણ વસ્તુ આવે, આપણે હંમેશા શું કરી, આવું બન્યું તેવું બન્યું, આ છે તે છે. ઘરે પણ આપણે નાની મોટી રસોઈમાં ભૂલ કાઢી, કોકના કામમાં ભૂલ કાઢી, કોકની ને કોઈકની ભૂલ કાઢવામાં આપણે ક્યાં છીએ એ તો આપણે જોતા નથી. હંમેશા આપણે ક્યાં છીએ એ આપણે જોવું. આપણે હંમેશા એ જોવા જાય, ઈર્ષા, અદેખાઈ, કોઈ પણ વસ્તુમાં પાછળ રહી ગયા. સૌથી આ જગતમાં મોટામાં મોટી કોઈ વસ્તુ ભૂલચૂક હોય ને તો એ છે ઈર્ષા. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલો આગળ વધી જાય ને તો આપણે એની ઈર્ષા ન કરવી કે આને જો કેટલું સારું છે, ભગવાને બધું દીધું, પણ એને દીધું છે એ એના નસીબનું છે, એના ભાગ્યનું છે, એના પૂર્વજોના આત્માઓના ફળ છે, એના આશીર્વાદ રૂપે એને મળ્યું છે. બધાને બધી વસ્તુ કરવા મળી જતી હોય તો આ જગતની અંદરમાં ભગવાન છે એને કોઈ માને નહીં. એને દરેકને પોતાનું કર્મ સોંપ્યું છે. એ સમયે રાજા રહુગુણ જડ ભરતજીની આટલી બધી વસ્તુઓ સાંભળી એટલા તૃપ્ત બની ગયા કે એના ચરણે પડી ગયા, ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. ભરતજી જન્મથી જ નિર્વિકાર હતા. રાજા રહુગુણને દિવ્ય તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. રાજન, અનાદિકાળથી તું રખડે છે, અનેકવાર રાજા થયો, અનેકવાર રાણી બન્યો, પણ સંસારમાં કોઈ પણ જાતની સુખ આવતી નથી. આ બધું ક્યાં સુધી કરીશ? રહુગુણજીને ભરતજીનો સત્સંગ થયો. ભરતજીએ દીક્ષા આપી, ધ્યાન યોગની વિધિ સમજાવી. આદિનારાયણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા કરતા રહુગુણ કૃતાર્થ થયા. ભરતજી પરમાત્માના ધ્યાન કરતા ભગવાનના ચરણમાં લીન બન્યા. આમ અહીંયા 5મા સ્કંદની સમાપ્તિ થઈ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય. ત્યારબાદ સ્કંદ 6 પુષ્ટિ લીલા બતાડી. આની અંદર પાપ કરવાની વાસના નાશનો ઉપાય બતાડ્યો. એના માટે કોની કથા બતાડી તો કે અજામિલ. કાન્યકુબ્જ દેશની અંદર અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. અનેક પ્રકારના પાપો કરે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. પેલા તો કેવો હતો તો કે મંત્ર વેતા હતો, પવિત્ર અને સદાચારી હતો. પણ એને એક દિવસ વનમાં શુદ્ર ને વૈશ્યા સાથે કામ ક્રીડા કરતો જોયો. એનાથી વૈશ્યાને જોવાથી અજામિલનું જે મન હતું એ બગડી ગયું. પાપ પેલા આવે એટલે ક્યાં દેખાય? આંખમાં દેખાય. અને જેની આંખ બગડે ને પછી એનું મન બગડી જાય, અને જેનું મન બગડ્યું હોય પછી એનું જીવન આખું બગડી જાય.
અજામિલ પેલી વેશ્યાને પોતાના ઘેર લઈ આવ્યો, વધારે ને વધારે પાપાચાર કરવા લાગ્યો, ચોરી લૂંટફાટ કરવા લાગ્યો, અને છેલ્લે શું બન્યું તો કે વનમાં ફરતા સાધુઓ હતા એને પણ લૂંટવા લાગ્યો. અજામિલ શિકાર કરવા એકવાર જંગલમાં ગયો ત્યારે બન્યું એવું કે કેટલાક સાધુ ફરતા ફરતા અજામિલને આંગણે આવ્યા. વેશ્યાએ જોયું કે સાધુઓ અજાણતાથી મારે ઘેર આવ્યા છે એટલે કે હું એમની સેવા કરીશ. વેશ્યાઓએ સાધુઓને ભોજન આપ્યું. વેશ્યાનું અનાજ લેવાની શાસ્ત્રમાં મનાઈ છે, પણ સાધુઓ તે બાઈને જાણતા ન હતા એટલે તે અન્નની રસોઈ કરી, ભગવાનને ભોગ ધરી ભોજન કર્યું. પાછળથી સાધુઓને ખબર પડી કે આ તો વેશ્યાનું અન્ન પેટમાં ગયું. સાચા સંતો આજની તારીખે પણ જેના ઘરે જમવા માટે જાય છે, જેના ઘરનું અન્ન ખાય છે, એનું કલ્યાણ કરે છે. થોડી વારમાં અજામિલ ઘેર આવ્યો. એની પત્નીના કહેવાથી એને સાધુ સંતોને પ્રણામ કર્યા. સાધુ સંતો વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ જીવનું કલ્યાણ કેમ કરવું. એવે સમયે જેના ઘરનું ભોજન લીધું એનું આપણે કાંઈક તો કે સારું કરવું પડશે. એટલે છેલ્લે બધા લોકોએ ભોજન કરી લીધું. પછી અજામિલને કીધું કે અજામિલ, સાધુ સંતો કે બ્રાહ્મણો ઘરે જમવા આવે ને તો એને દાન દક્ષિણા દેવી પડે ભોજન કરી લીધા પછી. પણ અત્યારનો 21મી સદીનો યુગ આવ્યો, આપણા ઘરે બ્રાહ્મણો આવે તો આપણે એને શું કહી? હવે જમવાની સિસ્ટમ થઈ ગઈ કઈ તો કે ગુફે સિસ્ટમ થઈ ગઈ, હાથે લેવાનું. હાલો અદા લઈ લ્યો થાળી. પણ બ્રાહ્મણો તમારા ઘરે આજે પણ આવે ને તો એને બેસાડીને જમાડો, તમારા હાથે પીરસો. તમારી ઘરે તમે જ્યારે માતાજીની ગોયણી કરો, રાંદલ માતાની ગોયણી કરો, રાંદલ માતા જેવા તમારા ઘરે લોટા જ્યારે તેના તેડાવો તો જે ગોયણી આવે, બ્રાહ્મણો આવે, સાધુઓ આવે, સંત મહાત્મા આવે તો એને બેસાડીને જમાડો, તમારા હાથે એને પીરસો. અને પછી જ્યારે ઊભા થાય ને તો એની થાળી તમે પોતે ઉપાડો. શું કામ ખબર છે? મહારાજ યુધિષ્ઠિરે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું હતું કે હું બીજી એકઈ સેવા નહીં કરું, પણ બ્રાહ્મણો જમી લે ને તો એના પતરાડા કે હું ઉપાડીશ. ભગવાન કૃષ્ણ આખા જગતનો પાલક હોવા છતાં એને જો બ્રાહ્મણોની સેવા કરી હોય તો આપણે તો કાંઈ નથી. બ્રાહ્મણસ્ય મુખમાં સિદ્ધ બાહુ, બ્રહ્માના મુખમાંથી જે ઉત્પન્ન થયા એ બ્રાહ્મણો છે કે જેને આ જગતની સૃષ્ટિનું સંચાલન બ્રાહ્મણોને સોંપ્યું. બ્રાહ્મણો મંત્ર બોલે છે ત્યારે આપણા દરેક કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે એ સમયે આજે અજામિલને કીધું કે અજામિલ, અમે તારા ઘરે જઈમાં તો હવે કે દક્ષિણા તો આપ કંઈક. અજામિલ કહે મારા ઘરનું જમવાનું મળ્યું ને એ જ તમે એને દક્ષિણા માની લ્યો અને અહીંથી હવે તમે બધા જાઓ. સાધુ સંતો એમને ન જાય. એ કે તો અમને એક કામ કર, દક્ષિણા નથી દેવી? તો કે ના. તો કે એક કામ કર, અમને એક વચન આપી. કે અજામિલ કે પણ મારે વચન દઈને કામ શું છે? કે હું તો ચોરી કરું છું, લૂંટફાટ કરું છું, વયા જાવ ને કે તમારી પાસે જે છે ને એ લેવાઈ જાય. પણ એની પત્નીએ કીધું એટલે વાત સાંભળી. ઘણી વાર નથી કહેતા હોમ મિનિસ્ટર કહીએ ને એટલે કામ કરવું પડે. એટલે અજામિલે કીધું હાલો વાંધો નહીં. એટલે તરત એને વાત સ્વીકારી. તો કે બોલો? તો કે અમારી એક ઈચ્છા છે કે તારા ઘરે કે પુત્રનો જન્મ થાય ને એનું નામ કે નારાયણ રાખજે. અજામિલ કે હારો મારું કાંઈ જાતું તો છે નહીં, પુત્ર જન્મે નામ નાरायण रखी दीस, बीजू शू? अजामिल के घर जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रख दिया नारायण. अब नारायण छोटा बच्चा था तो उसको बोलने लगा नारायण चल खा ले, नारायण चल पी ले, चल थोड़ा खेलने जा. नारायण नारायण शब्द बोलवा लागो. आ नारायण शब्द थी अजामिल ने मुक्ति मળી गई. एक जो पुत्रना नाम द्वारा, खाली एक नारायण नाम द्वारा जो आटली मुक्ति મળતી હોય તો આ જીવ જગતની અંદરમાં આપણને જે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો આપણે એનું નામ લઈ તો કેટલી મુક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય, કેટલો આશીર્વાદ મળે.
ત્યારબાદ નારાયણ કવચનો મહિમા બતાડ્યો કે આજની તારીખે પણ યુદ્ધના જે રણવીરો જ્યારે યુદ્ધ કરવા જાય તો પોતે બખ્તર પહેરે છે. આપણા પોલીસના જવાનો સુરક્ષા કર્મીઓ પણ આવું બખ્તર પહેરી आर्मी जवानों छे हमारे देश की जो सीमाएं पर सरहद पर जो आर्मी के जवान खड़े हैं वो हमारे लिए वहां पे लड़ रहे हैं ताकि 125 करोड़ ये भारत देश की जनता आराम से सो सके, घूम सके, कहीं भी रह सके, इसलिए वो सरहद पर हमारे लिए लड़ रहे हैं. कि जिसके कारण अब हम सभी लोग यहाँ पे शांति से रह सकते हैं. तो आज ये देशना जवानों ने पण आपणे અહીંથી વંદન કરી છે, સલામ કરી છે કે જેના લીધે આપણે અહીંયા શું છીએ તો કે સેફ છીએ, આપણે સુરક્ષામાં છીએ. તો નારાયણ કવચ જે પણ વ્યક્તિ એનો પાઠ કરે છે એના જીવનમાં કોઈ દી તકલીફ નથી આવતી. અને આજની તારીખે પણ જેના ઘરમાં નારાયણ કવચનો પાઠ થાય છે, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ થાય છે, એકાદશીના દિવસે પાઠ થાય છે, એનું જીવન ધન્ય બની જાય છે. આના ઉપરથી મને આજે એક વાત યાદ આવી ગઈ કે હું છે ને ઘણીવાર મારા મમ્મીને એમ કહેતો કે મમ્મી તું આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરસ તો આ ઉંમરે ઊભી રહીને શું કામ કરસ, તુલસીના પાઠ પાસે શું કામ કરસ, શિવના મંદિરમાં શું કામ કરસ. પણ જ્યારે 2020માં કોરોના જેવી મહામારી આવી એમાં ઘણા પરિવારના વ્યક્તિઓએ પોતાના સ્વજનને ગુમાવ્યા, એમાં મારા માતૃશ્રીનો પણ દેહાંત થયો. પછી મેં સંકલ્પ લીધો